কুচমণ্ডল কুণ্ডল কলিত ললিত বনমাল জয় জয় দেব হরে হরে জয় জয় দেব হরে मंगल मंगले शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मालो नारायणी नमस्तुते मालो छ मुंड पारिका गिरिराज बारिका छ मुंड पारिका करिया तो बक्षरे विराज बक्षरे विराज बक्षराज दे मागे बारिका छ मुंड पारिका गिरिराज बारिका छ मुंड पारिका ठगम शबदम चर्वितम अस्ति खंडम भौ भौ भीमनादम प्रकटरटम रचितम भूमिगम्यम हे दुर्वी दुर्वी प्रखर खरोतर चंड मुंड विनाशम खम 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 खड्ग हस्त त्रिपुर जगत जनहिता मातरम भगवान कृष्ण करुणा सिंधु दिन बंधु जगत पदे गोपेश गोपिका कांत हरि राधा कांत नमस्ते आज नंद हृदा नंद चंद्रमा मु वंदना करुची चरण नंद हृदा नंद चंद्रमा मु वंदना करुछि छंदा चरण नंद हृदा नंद चंद्रमा मुकुंद हे सचिदानंद हरि बरने तो राधारमण नंद हृदा नंद चंद्रमा सार दंड स्वरे कारण की पदे डाकिबे आज्ञा तुम गोटे प्रश्न करिवो सर पदे डाकिबे बिनादार स्वरे बियोने प्रश्न हे द्रुपद ने आसन बांधबी
देखी तो रूप छवि विषधर ज्वाला जाऊछि द्रवी विरहरे मोरे भाबी विषधर ज्वाला कहिबे नाही लोकंदर मारोई भाबी सुन बीणाकार मोर प्रसन्न पचारि विपदे देव उत्तर सुन बीणाकार मोर प्रसन्न पचारि विपदे देव उत्तर बसी रही छाती पंडित जन तुमरी कथा करिबे श्रवण अष्ट वैकुंठ को जे करिब वर्णन करिब वर्णन करिब वर्णन शुणिबे पंडित जन सार चारि धाम को छाड़ी देबे चारि धाम को छाड़ी देबे अष्ट वैकुंठ ना कहबे कहीदेवी तो किसी कहबनी जे कहवा कथा अनुसार पातला जेहेतु कहीदेवी प्रश्न करितन कहबे अरे पातला मोर छुआटा जे अब वर्णना करिबे ओदारे बहिनरे अरे भागवत लिखिला बोधे निजको पढ़िले प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिरोसद आमे मरी जाऊ पछे शिष्य माने हम रखिया कथा सारे एटा भी कहबी ना क्षमा करिवे ହଉ एसर गुरु मर्यादा କହିବା देखो ହଁ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗୁରୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବ ସେ ଶିଷ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ହଉ ଥାଉ अरे नित्य ହଉ 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 ସାର୍ ହଉ ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଡାକିବି ଆପଣ ମୋର ହେଲା ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କର ସରିଗଲା ମୁଁ ଡାକିବି ତାହେଲେ ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୀଣାକାର ଶେଷ ଛୁଆଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅପରପକ୍ଷ ବୀଣାକାର ବି ଅନୁପ୍ରସାଦ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୀଣାକାର ନାଁ ଅନୁପ୍ରସାଦ ଡାକିବି କିଏ ବୁଝୁନି বেদনা নারঙ্গী বদনী আস গাড়ি আনিব আস মন বন হবি কান্ত নাহি পাশে গৃহে মুয়ে যা
হইব এতে কিয়ে নাম ধরি ডাকিব ততে মুপরা অটহি তোকার নাথে এক বরষ যে রহিলে সাথে দেখিবে সভা পণ্ডিতে আম্ভ নৃত্য গীত আসন সঙ্গতরে হইণ হরস চিন্তা শুণ শুণ মোর নারী রতন অধা ছাড়ি অছি মো ব্রহ্ম জ্ঞান সত্য যুগে নিত্য বৈকুণ্ঠ ଥିଲା আনন্দ বৈকুণ্ঠতে দয়া হইলা গোলক বৈকুণ্ঠ জানতা পর যুগরে পাতাল বৈকুণ্ঠ ন রহিলার সাতরে गुरु शिष्य सिन्हा विद्या पढ़ती केवल विद्या को गुरु नु कहती तो खिबा करना उन सब दे देली मता ता कहि देली तो गुटे ए हो हो मने पकई पर कहिलो असुदा कि नाही हेतला मने पहिला नै मने पकला कहिलो मने पकला संगे संगे गुरु शिष्य के जुथर देखुची हेरान पांपला के समता कहंते मन नपल फन पर मोहतर मने पकंदे हो हो कथा कहि जानले सुंदर पेंधे जानले रूप सुंदर भाव हमको सब जाना हां ताबे ताबे सठी उत्तर है पता छ हमर मां कालिंगर गुटे बेणा हेलो सही बेणा रे सुन सुदने हो तेरा मना नारा गोरा किनारी नागो समाधा धुती माई भोलाई केतर स्त्री कहले मो राग बसंतर कथा कहछि हां से काम कहछि प्रश्न पचारिले जणा हो आपनकर प्रश्न षड रागर स्त्री केतर से तो सब कर छ अच्छा अच्छा बसंत रागर षड स्त्री रति प्रीति धृति श्रुति और मैत्री रति प्रीति धृति श्रुति मैत्री ये हैला बसंत रागर स्त्री आज्ञा ता राग मल्हार षड स्त्री राग मल्हार षड स्त्री हेले जामिनी दिवासिनी मंदाकिनी प्रवासिनी आज्ञा षड राग को 36 राग माने विजय लाभ करिवे धर्मर जय हबो एवं कौरव माने परास्त हेबे जानिथिले 6 जण जण हेले श्रीकृष्ण शकुनी संजय सहदेव सुदेशना एवं शैलेन्द्र नामक दासी द्वारकापुर अवस्थान करती ठीक से प्रभु रामचंद्र होती
ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ 6 ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଜଣେ ହେଲେ ରାବଣ, ମନ୍ଦୋଦରୀ, ବିଭୀଷଣ ଏବଂ କକେଇ। ଆଉ 2 ଜଣ ସାର୍ କିଏ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହେଲେ ଶ୍ରମଣା ନାମକ ସବରୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଦାସୀ ମନ୍ଥରା ନା, ହନୁମାନ। 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 ମା ମାନେ କହିବେ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 3 ଜଣ। 3 ଜଣ ପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର 3 ପତ୍ନୀ। ବିବାହ ପରଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନାରୀ 3ଟି ପତ୍ନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। କ୍ରୋଧେ ଦାସୀ ରତେ ରମ୍ଭା ଭୋଜନେ ଜନନୀ ସମାହା ବିପଦେ ମନ୍ତ୍ରିଣା ବୋଧି ସାବାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରାଣ ବଲ ତାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଡେ ଗଲା ହାରି। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ହଉଛି 3। ବିବାହ ପରଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ପତ୍ନୀ ବିବାହ ପରଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ପତ୍ନୀ କୁହାଯାଏ। ସାର୍ ମୁଁ 3ଟା ପତ୍ନୀ ପଚାରିଛି, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଭଉଣୀର ଭୂମିକା ନିଏ, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀର। ଜୟ ଜନନୀ ଭଗ୍ନୀ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଛି ବିବାହ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସହଧର୍ମିଣୀ ସାର୍ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ସିଏ। ସହଧର୍ମିଣୀ। ସାର୍ ମାନେ କିଛି କହିବେ କି ସେଇ ବାବଦରେ? ସାରେ ଆପଣ ସକରା ପକାନ୍ତି କି ସବୁ ପରିଷଦ ସବୁ সকল ସାର୍ ଉପନିଷଦ ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରା ପୁରାଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଉ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ପଚାରିବି ସାର୍। ସାର୍ କହିବେ ସାର୍, ସାର୍ କହିପାରିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍। କହନ୍ତୁ ମତେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ କଲେ, ବେଟି ଉପରେ ବାହାଘର କଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ହେଲା? କି ପତ୍ନୀ? ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ଆଜ୍ଞା ବେଦୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ, ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ପାଠକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ହେଲେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ବାହାଘର ସରିଲା, ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପରଠାରୁ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପତ୍ନୀ ହବ? ଭଗପତ୍ନୀ। ଭଗପତ୍ନୀ। ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ବିଳାସ ବେଶର ନିମନ୍ତେ ସେଇ ପତ୍ନୀଟା ହେଲା ଭଗପତ୍ନୀ। ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ, ତାକୁ ତାର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ। ସମର୍ପିତ ପତ୍ନୀ। ସମର୍ପିତ ପତ୍ନୀ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲି। ମାନେ ସ୍ୱପତ୍ନୀ କହିଲେ କଣ? ସ୍ୱ କହିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଦାନ କରେ ସେ ସ୍ୱପତ୍ନୀ। ହଉ। ମାନେ ମଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ଯୋଡି କଥାରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରେ ସେଟା ସ୍ୱପତ୍ନୀ। ମଲା ପରେ ତାକୁ ସ୍ୱପତ୍ନୀ କୁହାଯାଏ। ସମର୍ପିତ ପତ୍ନୀ। ସବୁ ସମର୍ପିତ। ହଉ, ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର। ଅସମ୍ଭବନି, ମୁଁ ତ ପାଳି ଧରିବିନି ସାର୍। ଆପଣ ଉତ୍ତର କହିସାରିଛନ୍ତି, ପାଳି ଧରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଳି ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଟିକେ ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଯେ ପତ୍ନୀ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପରେ ସେ ହେଲା ସହଧର୍ମିଣୀ ପତ୍ନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ପତ୍ନୀ ଯିଏ ପତନରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, ସେ ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ସହଧର୍ମିଣୀ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରେ ବୋଲି ସହଧର୍ମିଣୀ। ଏମିତି ସାର୍ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ସେଇଆ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସଭାପତି କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟକୁ ସେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପୂଜାସ୍ପଦ ଗୁରୁଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା, ଉଭୟ ପକ୍ଷ କେତେ କେତେ ନମ୍ବର କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆଙ୍କର ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କଳାକାର ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ରୁଲଟା ଭଲ କରିଥିଲି, ତାର ମଧ୍ୟ ମୀମାଂସା ଦିଆଯିବ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଯାହା ହେଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପୂଜନୋତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର
ସମାପନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ତଥା ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ତ୍ରିଶକ୍ତି କ୍ଲବର ଯୋଉ ଆମର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମର ଯେତେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ ରହିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆମର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଦଣ୍ଡ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ପଦ କହିବାର ଅଛି ଏଇଠି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟ କଳା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆଦିବାସୀ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କଥା ଯେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆମର ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଉଭୟ କେହି କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେ କିଏ କହିଲେ ନିଜକୁ ଯେ ବଡ ବୋଲି ମନେ ସେ ସବୁଠାରୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ମନେ କରିଥିବେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ହଉଛି ନିଜକୁ ଯେ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଣେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବ ସିଏ ହଉଛି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହଉଛି ଯାବତ ନହବନର ଅବନୀରେ ଲୀନ ଶିଖିବା ବିଷୟ ତାର ଅଛି କେତେ ଦିନ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ନ କୌଣସି ଲୋକ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନୋବୃତ୍ତି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଦଣ୍ଡ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏଇଠି ମୁଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମ୍ୟାନେଜର ଗାୟକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବିଚାରକ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ବିଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଯାହା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯଦି କାହାର କଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଭୀମ ସାପି ଋଣଭଙ୍ଗ ମୁନିନାଙ୍ଗ ମତି ଭ୍ରମ। ତେଣୁକରି ସାରେ ହାରିବା ଯେତେ ତ ଜଣେ ଥାଏ ସେ କଥାରେ ଥାଏ ଯଦି ଭୀମ ମାନେ ବ୍ୟାସ ଯଦି ମୋର ଯଦି ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିବେ ଆମ ତରଫରୁ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ଆମେ ହାରିଲେ ଖୁସି ଜିତିଲେ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସର୍ବମୋଟ ଭାବରେ କୋଉଠି କଣ ଯଦି କିଛି ରହିଲା ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିବାର ଅଛି? ମୋର ବି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ନୂଆ ଦଳ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତିକି ମୁଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ କରିଛନ୍ତି ମଣିବାବୁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଜିର ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମର ସଂଘର ଜଜ୍ ବହୁତ ସେ ଆମର ଜଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଥର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କାଳ ଜୀବନର ଘଟଣା ନାଚ ହେଲାଣି। ଏ ଅଭିଭାବକ ଆମେ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଯାହା ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରାଣର ମାନେ ପୂର୍ବ କପଟ ନଥାଏ। ଆଉ ସେ ପୁରାଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପୁରାଣ ଏ ବହି ଏଇଟା ଉତ୍ତର କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ହେଇଥିବ କିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କିଛି ବି
ବିଚାରକ ମହୋଦୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏଇ ବହିର ଉତ୍ତର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହିର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବହିଟି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ତ କହିବା। କାରଣ ଆମର ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କବି ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ବି ପଚାରିଥିଲେ ଯୋଉ ବହିର ସେଇ ବହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା ଏଟାକୁ 100% ଧରାଗଲା। ଆଉ କଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସେଇ ଯୋଉ କହିଛି ସେଇ କଥାଟି ମନେ ରଖି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମାପ୍ତ କରି ତାପରେ ଫଳାଫଳ ଦେଇଦେବେ ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ ପୁରା ସାର୍ ଦୀର୍ଘାକ୍ଷି ଦୀର୍ଘ ଦନ୍ତା ତନୁଜ ଦଳ ଦଳା ଦେବତା ଦକ୍ଷିଣା ସౌ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଦର ଦବ ଦଶନା ଦୀପ୍ତ ଦେହା ଦକୁଳେଇ ଦୃକ୍ତାନ୍ତ ଦର୍ପଦନ୍ତି ଦିଶି ଦିଶି ଦଧତି ଦ୍ରୁତ ଦ୍ରୁତ ବିଦେଶଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେମ୍ ଦୁରିତ ଦଳୟତି ରକ୍ଷାତୁ ଦ୍ରାବ ରକ୍ଷା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଫଳାଫଳ ତାହା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଚାରକ ମହୋଦୟ। ଆଜିର ଆମର ବିଚାରକଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ହେଲା ଆମର ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ହେଲେ 135 ଏବଂ ତୁଳସୀବେଳ ଭାଇ ମାନେ ହେଲେ 134। ତେଣୁ ଉଭୟ କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କେହି ମୋ ତରଫରୁ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି କେହି ମନକୁ ମୁଣା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ବିଚାରକ ମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।